कलम साजनी जायसी लिखिया पी ना ले जाए, नानक सह प्रीत ना जायसी जो तुर छोड़ी सचै पाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु महाराज जी के पावन पवित्र हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਾਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। तो ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो चल रही लड़ीवार कथा विचार अनुसार श्री राग की बात की कथा पिछले दिन प्रारंभ हुई है। तो आप संगतां ने श्री राग की बात जो चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी की रचना तो उच्चारण की हुई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दियां 22 वारां दे विच सब तो पहली वार श्री राग की वार है। इस वार दियां कुल 21 पौड़ियां हैं, 43 श्लोक हैं, जिन्हां दे विचों आप जी ने 4 पौड़ियां तक कथा विचार श्रवण की है। इस तो अगे अज 5वीं पौड़ी अते 5वीं पौड़ी दे नाल जो श्लोक दर्ज हैं उन्हां तो विचार की प्रारंभता होगी। सो आओ गुरु की प्यारी साध संगत जीओ, जो आप संगतां अपने गृह मंदिरां विच बैठ के ऑनलाइन होके गुरबाणी कथा विचार अते शुद्ध पाठ श्रवण करते हो, अपनी हाजरी लगवाइए। समूह संगत अपनी रचना पवित्र करो, अपने अपने परिवार के सबक जीव जंत के भले के लिए प्यार के नाल उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। श्लोक महला तीजा। कलम साजनी क्या सदाइए, हृदय ही लख लिख ले, सदा साहिब के रंग रह कबहू ना टूट स्नेह। परम सत्कारयोग गुरु की साजी अते निवाजी हुई साध संगत जीओ, विचार की प्रारंभता दे विच 5वीं पौड़ी दे नाल तीजे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी का यह श्लोक है। श्लोक महला तीजा। गुरु अमरदास महाराज जी इस श्लोक के विच बख्शिश कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। कलम साजनी क्या सदाई, लिखण का जिक्र किया है। लिख के किसी भी गल को याद रखा जा सकता है, लंबे समय लिए संभालिया जा सकता है। लिखत की जिथों प्रारंभता होंदी है, जिक्र आता है कि इंसान ने अपने मुख के विचों निकलने वाली आवाज़ों एक रूप दिता। वह रूप दे तो एक भाषा बनी कि इस तरह की आवाज़ का यह अर्थ है, इस तरह की आवाज़ का यह अर्थ है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। तो इस तरह ਲਿਪੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। तो गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने लिखण की महानता बाणी के बहुत वड्डे पद्धर पर प्रगट किया है। लिखण के बारे गुरु साहब ने फरमाया है, लिखे बाजों सुरत नाही बोल बोल गवाइए, कि लिखे तो बगैर ध्यान विच सुरत विच गल नहीं रहिंदी है। बोलिया होया कुछ याद रह गया, कुछ भुल जाता है, कुछ मनुख अपने को ऐड कर सकता है। तो इस करके लिखण के उपर गुरु साहब ने जोर दिता ते अपना उपदेश भी लिखती रूप के गुरु साहब जी ने संभालिया। भगत साहिबान जी के स्थानों पर गुरु नानक साहब गए, उन्होंने उपदेश को भी गुरु साहब लिखती रूप के लैके आए, तां जो उन्होंने महान पुरुषों के महान उपदेश किते इदां ही संसार के विच खत्म ना हो जाए। लिखतां नूं संभालिया, अपनियां लिखतां नूं संभालिया। और जिहड़ा महान ज्ञान का खजाना इकट्ठा होया उन्होंने गुरु साहब ने कहा, शब्द गुरु सुरत तो नचेगा। ਉਹ शब्द ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ है, ਤੁਹਾਨੂੰ गाइड करेगा। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ने उसका चेला बनना है, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ। ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਭਟਕ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਬੜੇ ਹੋਰ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਨਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਖੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੋਲ, ਉਹ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਤੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਚਾ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਰਸਨਾ ਕਹਿਆ ਕਛੁ ਨਾ ਜਾਣੇ ਚਿੱਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਾਇਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪੈਰਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਿਖਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਲਿਖਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਲਿਪੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪਰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲਿਖਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਲਮ ਮਸਾਜਨੀ ਕਿਆ ਸਦਾਈਐ। ਭਾਈ ਕਲਮ, ਕਲਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਲਮ, ਮਸਾਜਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਸਾਜ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਤ ਪੌਟ, ਇੰਕ ਪੌਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਆ ਸਦਾਈਐ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਲਮ ਅਤੇ ਦਵਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਵ ਕਲਮ ਅਤੇ ਦਵਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਹੀ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਕਰੋ। ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਜੜਾਓ। ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਚਿਤਾਰ ਸਕਣ, ਉਤਾਰ ਸਕਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਰੰਗ ਰਹਿ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬਹੂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਨੇਹ, ਉਹਦਾ ਨੇਹ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਮਨ ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਪਿਆਰ? ਜਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਇਸ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਪਿਆਰ ਉਹਦਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ।
ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਨੰਦ ਬੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਰੰਗ ਰਹਿ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਨੇਹ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਮ ਸਾਜਨੀ ਜਾਇਸੀ ਲਿਖਿਆ ਪੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਇਸੀ ਜੋ ਤੁਰ ਛੁਟੀ ਸੱਚੈ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਮ ਸਾਜਨੀ, ਕਲਮ ਅਤੇ ਦਵਾਤ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਇਸੀ, ਇਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਾਲੇ ਜਾਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮ ਤੇ ਦਵਾਤ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਅਸਲ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਧਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸੱਸਾ ਤੇ ਹਾਹਾ ਸ਼ਹਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਹਿ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ ਸੀ, हे ਨਾਨਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਤੂੰ ਛੋਡੀ ਸੱਚਾ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੱਢੇਗਾ? ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਦਰੀ ਆਵਦਾ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਵੇਖੋ ਕੋ ਵਿਉ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਚ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਸਚ ਰਹੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦੀ ਸਚ ਹੈ, ਕਰਮੀ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਨਦਰੀ ਆਵਦਾ, ਨਦਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਵਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕੋ ਵਿਉ ਪਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਸੱਚ ਰਹੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਬਦੀ, ਸ਼ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਥਰੂ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਕਰਮੇ ਪੱਲੇ ਪਾਵੇ, ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਹਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ। ਹਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਾਣੈ ਭੇਤ। ਜੋਗੀ ਜੇ ਸੋ ਹਰ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਚੇਤ। ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ 5 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਾਣੈ ਭੇਦ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸਰੀਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰੀਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ। तो इदा अर्थ बहुत खुल जाएगा। तू ही तू है, तू जान है भेद, ते सारा भेद की है, भेद का मतलब असलियत की है सारी, इनू तू आप ही जानता है। जो कीचा सो हर जानदा, मेरे मन हर चेत, मेरे मन मालिक जी नूं चेते कर, क्योंकि वो जो कुछ उन्हें किया वो ही जानता है, किस तरह एक सारा बनाया है। सो डरे जे पाप कमावदा, धर्मी विकसेत, तू सच्चा आपने आओ सच, तां डरिए केत, जिन्ना नानक सच पछाणिया, से सच रलेत। तो आप जी फरमा रहे हैं, सो डरै जे पाप कमाउंदा। ये रचना नूं रचन वाला ते जाननहार आप है। डरदा कौन है मनुख? सो डरै जे पाप कमाउंदा, जिहदे अंदर पाप वाली गल है ना डरदा। धर्मी विकसेत, जिहड़ा धर्मी मनुख है ना विकस जाता है, खिड़ जाता है, ਉਹਦੇ अंदर सदा खिड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने पता है जाननहार वो आप है, सब कुछ करनहार आप है, तो कुछ छुपिया नहीं, तो वो सदा ही शुद्ध हिरदे नाल है। पर जिहड़ा किते उहनूं दूर समझदा, किसी तरीके नाल हो के कुछ करदा है, वो पापी मनुख वो डरदा है। सो डरै जे पाप कमाउंदा, पाप कमाउण वाला हमेशा डरदा है। धर्मी विकसेत, धर्मी मनुख खिड़िया रहिंदा है। तू सच्चा आप न्याओ सच, तां डरिए केत। धर्मी कहता तू आप सच्चा है, जे तू आप सच्चा तेरा न्याओ भी सच्चा होएगा ना। जे रब सच्चा है तो न्याय झूठा किदां हो जाएगा? तां करके तू जे आप सच्चा है, तेरा न्याय भी सच्चा है, तां डरिए केत। फिर डर किस गल दा है? देखो किड्डा वड्डा सिर हुंदा धर्मी बंदे दे अंदर। जिन्ना नानक सच पछाणिया, से सच रलेत। अखीरली पंक्ति च फरमा रहे हैं, हे नानक, जिन्हों ने सच को इदा पछाण लिया, वो सच विच रल गए, वह रूप हो गए। इस तरह धर्मी मनुख का जीवन होता है। इत्थे 5 नंबर पौड़ी संपूर्ण हो रही है। श्लोक महला तीजा, कल्प जलो सुन समाणिए, कागज पी जल जाओ, लिखण वाला जल बलो, जिन लिखिया दूजा पाओ, नानक पूर्व लिखिया कमावना, अवर ना करना जाए। आप जी फरमा रहे हैं 6 नंबर पौड़ी नाल पहला श्लोक है। श्लोक महला तीजा, तीजे महल गुरु अमरदास महाराज जी अपनी रचना तो फरमा रहे हैं, कलम जलों सद साण मसवाणी है। वो कलम जल जावे, जलन जोग होती है, सान मसवाणी, मसवाणी का अर्थ है मस स्याही, स्याही के समेत, दवात के समेत। कागज भीग जल जाओ, वो कागज भी जल जावे। लिखण वाला जल बलो, वो लिखत नूं लिखण वाला भी जल बलदा है। कौन? जिन लिखिया दूजा भाव, जिन्हें मालिक जी नूं छड्ड के, सच नूं छड्ड के दूजे भाव की गल लिखी ना, ओहदी हालत ये होंदी है। वो लिखत, वो कलम, वो स्याही ते लिखण वाला जलदे बलदे रहिंदे हैं। इनू इस तरह समझो, जलना की है, बलना की है। गुरबाणी दे विच इस गल नूं ध्यान देना। गुज्जे भाह जलै संसारा, भगत ना व्यापै माया। एक तो वह अग है जी दिखाई दी है, 4 तरह की अग मनी गई है। एक होंगी है जठ अग्नि, शरीर की अग, जोड़ा भी कुछ मनुख खाता है वो शरीर च हजम करने की हीट है, जिस दे नाल सारा कुछ डाइजैस्ट होता है। एक वो अग्नि है। एक अग्नि है दावा अग्नि, बहुत प्रेम जाले कोई हरे हो बूट रहे होगी। दावा अग्नि जंगल की अग्नि होती है, जंगल के विच अग लग जाती है बहुत वारी, तो वो जंगलों की अग नूं दावा अग्नि कहा जाता है। तीजी अग है गड़वा अग्नि, समुद्र के विच, पानियां दे विच भी कई बार इस तरह का सेक पैदा हो जाता है, तो जिथे जाके उस सेक दे विच पानी खत्म हो जाता है, तो जो पानी बहुत गर्म होता है, कोई चीज़ उत्थे आ जाए मर जाती है, खत्म हो जाती है, वो गड़वा अग्नि है। चौथी अग्नि है जिसनों लिखा है समान अग्नि। समान अग्नि वो अग
ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਸ ਤੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। तो ये 4 प्रकार की अग्नि, 4 तरह की अग का अपना अपना रोल है, अपनी अपनी विशेषता है। तो हुण अग जिहड़ी ये 4 तरह की अग दुनिया की अग है, पर एक 4 तरह की अग गुरबाणी में होर दसी है। वो अग किहड़ी है? हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग पवै गज है नानक। हे नानक 4 तरह की अग होर है जिस जी पै के सड़ रहे। वो अग किहड़ी है? हंस, हिंसा, हिंसा के अंदर किसी को मारते हैं, खत्म करते हैं, इस तरह की बिरती, ये अंदर अंदर ही अग बन रही है। हेत मोह की, मोह भी एक तरह का अग का काम करता है, अंदरों अंदर ही मोह बंदे उहदे मन नूं किसी तरीके वखरे तरीके नाल साड़दा रहिंदा है। लोभ लालच की भी एक अग है जिहड़ी मनुख के अंदर बलदी रहिंदी है, भी जिन्ना कुछ मिली जाता है वो सारा कुछ मन कदे सैटिस्फैक्शन च आउंदा ही नहीं है, बल्कि होर होर चाहुंदा है। हंस हेत लोभ कोप, कोप कहने ने क्रोध, क्रोध भी अग है। क्रोध की गुस्से की अग तो यह बहुत बारी आपां नूं सधारण रूप से देखने को मिलती है, अपने च भी कई बार अग बलदी है। तो इस तरह ये 4 तरह की अग है, पर यह दिखाई नहीं देगी, ये मनुख के अंदर है। जिवें घर दे विच तुसीं काम करो, गैस के उपर काम करोगे, ਜਦੋਂ स्टोव ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ऑन कर लिया तो अग की फ्लेम दिखाई देगी, लाटां दिखाई देणगीਆਂ, मोमबत्ती ਦੀਆਂ लाटां दिखाई देणगੀਆਂ, चुੱਲ੍ਹੇ 'ਚ अग वाली लाटां दिखाई देणगੀਆਂ। पर उस ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ माइक्रोवेव ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ माइक्रोवेव 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ अग नहीं दिखाई देती, पर चीज़ बहुत छेती बन जाती है। ਉਹ 'ਚ रेस ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ वेव्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ चीज़ ਨੂੰ बना ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ तरह इलैक्ट्रॉनिक कई हीटर होंगे हैं, उन्होंने तुम देखोगे इन्ने उपरों क्लीन दिखाई देंगे, पता ही लगता भी ये इन्नी हीट हो सकती है, दिखाई नहीं देगी, पर वो चीज़ थोड़ा कुछ भी कुक कर देगी। तो कुछ एक थां से अग प्रतख दिसदी है, कुछ एक थां से नहीं दिसदी, पर अग अपना काम करती है। इदा ही 4 तरह की अग संसार चो काम करती दिसदी है, पर मनुख के अंदर भी अग बलदी है। जिन्हों देख के भाई गुरदास जी फरमा रहे हैं, बाबा देखै ध्यान धर जलती सब पृथ्वी दिसे, वाजो गुरु गुबार है करदे सुनिए। संसार सड़ रहा है गुरु की सिक्ख्या तो बगैर। तो मेरे पातशाह गुरु नानक साहब ने चढ़िया सोधन धरत लगाई, बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चलाई। तो वह जिहड़ी अग है, हुण जिहड़ा दूजे भाव दे विच मनुख है, किन्हां दे अंदर यह अग बली? ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਭਾव ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਲਮ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਲਮ ਐਸਾ ਲਿਖੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾੜੇ ਪੈ ਗਏ। लिखण वाला भी जलदा पलदा कि उन्हें इहो जिहियां गल्लां लिखियां, क्योंकि वो अपने अंदर ईर्खा दवाए सी। जिन्हें लिखिया दूजा भाव, जिन्हें एक तो टुट के दूजे भाव की गल लिखी, वो सारा कुछ सड़न ते बलन वाला है। तो जोड़े उन्होंने पढ़नगे तो फॉलो करनगे, वो भी सड़ते ते बलते ही रहेंगे। तो गुरु नानक के घरों गल की जाती, एक की गल करो, एक ओंकार की गल करो, एक दे प्यार की गल करो, दूजे पासे ना जाओ। तो मेरे पातशाह ने समझाया, वो कलम, वो कागज़, वो लिखत, उन्होंने लिखण वाला, ये सारे ही सड़ बलते हैं। तो सड़न बलन लई अगे दुनिया की इहो जी राह बना दिंदे है, जिन्हें लिखिया दूजे भाव। नानक पूरब लिखिया कमावना, अवर न करना जाए। हे नानक जीवां दे भी बस नहीं। पूरब लिखिया कमावना, पूरब लिखिया, पूर्व का अर्थ होंदा पहला, लिखिया का अर्थ है लिखत। जिहड़ी लिखत लिखी जाती है, इहदे मनुख के कर्मां ते संस्कारां दी लिखत लिखी जाती है। बचपन तो ही मनुख जो सुणदा आ रहा है, जिहो जिहे परिवार ते माहौल विच रहिंदा है, उदां दे उहदे संस्कार, उदां दी उहदी सोच बन जाती है। ते फिर वो जे दूजे भाव वालियां च रह रहा सीगा, वंडियां पाउण वालियां च रह रहा सी, उदां दा उहदा पूर्व तो शुरू तो उदां दी लिखिया गया, उन्हें उदां दी जिंदगी च अगे कमाउणा है। उन्हें गल्लां नूं जस्टिफाई करना भी इदां ठीक है।
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਪੂਰਵ ਦੇ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਵ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੜਦਾ ਅਤੇ ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਹੋਰ ਕੂੜ ਪੜਨਾ ਕੂੜ ਬੋਲਣਾ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕੋ ਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਪੜ ਪੜ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। तो मेरे पातशाह जी ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੂੜ ਪੜਨਾ ਕੂੜ ਬੋਲਣਾ। ਹੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਪੜਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਕੂੜ। ਕੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਝੂਠ। ਕੂੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੁੱਟਣ ਯੋਗ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆਰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਕੋ ਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਪੜ ਪੜ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਹੈ ਨਾਨਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪੜ ਪੜ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਹੋਰ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਲੋਕੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਖੁਆਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਸੂਲ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ, ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਾਅ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਲਾਅ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਮਝ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਬਣ ਗਏ। ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਾ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੈ ਹੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੇ, ਬੋਲਣ ਪਿੱਛੇ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਰਸ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਫਿਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਕਾ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾ ਨਿਆਉ ਹੈ ਧਰਮ ਕਾ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਚਨ 6 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਣ,
मेरे मालिक का एक वड्डा गुण है। किहड़े किहड़े गुण ने गुरु साहब इत्थे हुण पंजे पंक्तियां च बख्शिश कर रहे हैं। कहते देखो मेरे मालिक के एडे वड्डे वड्डे गुण हैं। उहदे हर कीर्तन हर का, उहदी वडियाई यह है बहुत वड्डी है कि उहदा कीर्तन किया जा सकता है, उहदी वडियाई नूं गाया जा सकता है, उहदी कीर्ति की जा सकती है। जुगां जुगां तो पिता भी करे, बच्चे भी करन, अगे उन्हां दीयां पीढ़ियां भी करदियां, तो ये वडियाई किसी मनुख की नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कीर्तन करना, कीर्तन सुनना, तो कीर्तन चो आनंद ते रस आवे उस चीज़ के विचों। कितनी वड्डी वडियाई है मेरे मालिक की कि उहदी वडियाई दे विच कीर्तन है, कि कीर्तन सदा सदा लई है। दूजी हर की वडियाई वड्डी है। मेरे मालिक की एक बड़ी वड्डी विशेषता, बड़ा वड्डा गुण है उहदा, जा न्याय है धर्म का। न्याय करना, इंसाफ करना, वो इंसाफ करता है, धर्म का इंसाफ होता, वो इंसाफ के विच बेईमानी नहीं होती। ये भी उसका एक बहुत बड़ा गुण है। हर की वडियाई वड्डी है, जा फल है जी का। हर की वडियाई वड्डी है, जा ना सुनाई कहया चुगल का। हर की वडियाई वड्डी है, पुछया दान देव का। तो तीजा गुण गुरु साहब कहते मेरे मालिक की कि बहुत वड्डी वडियाई है, एक बड़ी वड्डी खासियत है, जा फल है जी का। फल कहते ने जो दरख्त के फल लग जाता, मतलब रिजल्ट निकलना, एक रिजल्ट निकलता है। किहड़ी चीज़ का रिजल्ट निकलता है? फल है जी का। जिहड़ी चीज़ मनुख के जी दे विच हुंदी है ना, उहदे मुताबिक वो फल दे दिंदा है। तो बहुत वड्डी वडियाई है। जिवें अजकल बहुत लोग सुनते हैं, कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकरस बोलते हैं भी तुसीं जो सोचोगे उदा हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। गुरबाणी ऑलरेडी सानूं दस रही है, तुहाडे अंदर जो कुछ तुसीं विचार रहे हो वो चीज़ ने बाहर प्रगट हो जाना है। जो कुछ तुसीं सोच रहे हो उन्हें तुहानूं फल वो चीज़ ने दे देना है। ये बहुत वड्डी वडियाई है। एक रब का समुचे कायनात का एक बड़ा वड्डा गुण है कि उहदे च वो चीज़ आपे ही प्रगट हो आनी है जो तुहाडी सोच के विच बैठी है। तो अपनी सोच में की वडियाई है? गुरु ने कहा नितनेम करया कर, अपनी सोच में एक ओंकार को लैके आ, अपनी सोच में सच को लैके आ, अपनी सोच के विच नानक भगतां सदा विगास सुने दूत प्राप्त का नास, विगास को लैके आ। अपनी सोच के विच दुनिया सेव कमाई है तो दरगाह में संपाई है, गुण लैके आ। गुरु साहब बाणी च कहता तेरे अंदर जो ये चीज़ा आ गई बाहर अपने आप में सारा कुछ पर। मेरे मालिक का एक बड़ा वड्डा गुण है, फल है जी का। जिहड़े जी दे विच जिहड़ी चीज़ हुंदी है फल मिल जाता है। जिवें गुरु साहब ने पूछे सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी नूं, महाराज सच्चे पातशाह गुरु घर तो किहड़ी दात ते किवें मिलदी है? गुरु साहब कहंदे गुरु दा घर शीशे की तरह, जिद्दां दी कोई नीयत लैके आवेगा उदां दा फल लगेगा। जिवें शीशे दे अगे कोई हसदा मूँह लैके जावे हसदा दिसेगा, कोई रोंदा मूँह लैके जावे रोंदा दिसेगा। इदां ही जिहड़ा गुरु वल तो आउंदा है, गुरु नूं दाता ते समर्थ जान के आउंदा, वो उदां दीयां दातां लै लैंदा। जिहड़ा निंदक माड़ा सोच के आउंदा, गुरु दा नहीं कुछ माड़ा कर सकदा, खीर उहदा अपना ही हो जाता है। शीशे की न्यायियां भाई जिहो जी भावना रखोगे, महाराज फिर साडी भावना शुद्ध किवें होवे? गुरु साहब कहंदे सत्संगत करया करो, गुरसिखां की संगत करो, बाणी की संगत करो, तुहानूं पता लगेगा भावना किहो जी बनाउणी है, फिर उदां दा फल तुसीं लै लवोगे। तो मेरे मालिक का बड़ा वड्डा गुण है, तुहाडे जी मुताबक जो तुहाडे अंदर हुंदा वो फल बन दे दिंदा है। हर की वडियाई वड्डी है, जा ना सुनाई कहया चुगल का। उहदी यह भी एक बहुत वड्डी वडियाई है, चुगलखोर का कहा होया सुनदा नहीं। आम तौर पर कोई अफसर होवे, ऑफिस दे विच कोई मेन होवे, कई आले दुआले को दो चार चुगलखोर हुंदे ही हुंदे, हर एक थां हर एक महकमे दे विच है। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਧਾ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ, ਚੁਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ जो किसी के सच नूं ना जानता हो, घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत, अंतर जामी और विधाते।
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੀ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੁਗਲਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਉਹੀ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇਵਕਾ, ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਆ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। तो 6 नंबर पौड़े च गुरु साहब ने बड़िया वड्डियां रब दे गुणां ते वडियाइयां दियां बख्शिशां सानूं समझाइयां हन। श्लोक महला तीजा, हाँ करती सब मुई संको किसे ना नाल, दूजे पाए दुख पाया सब जो ही जमकाल, नानक गुरमुख करे साचा नाम समाल। तो आप जी बख्शिश कर रहे हैं। 7 नंबर पौड़ी के नाल श्लोक है तीजे पातशाह जी का। श्लोक महला तीजा, हाँ हाँ करती सब मुई, सारी लुकाई मैं करती ही मरदी जा रही है। संपो किसे ना नाल, संपो का अर्थ है संपत्ति, इकट्ठा किया हुआ धन दौलत पदार्थ, किसे ना नाल किसी के भी नाल नहीं गया। मेरा मेरा करी जाते हैं पर अखीर नाल नहीं गया। मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई, 12 जोजन शत्र चले था देही गर्जन खाई। तो नाल नहीं जाती संभव, दूजे भाए दुख पाया सब जो ही जमका। जी, दूजे भाए दुख पाया सब जो ही जमका। दूजे भाए दे विच लग के दुखी होया रहा मनुख भी आ भी मेरा, आ भी मेरा, आ भी मेरा, सब जो ही जमकाल। पर अखीर जमा दे काल पा मौत ने आके सारा कुछ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਸਤ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸਾਰੇ 'ਚ ਬਚਿਆ ਵੀ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਪਰ हे ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਖ ਮਤਲਬ ਸੁਰਤ ਧਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। बाकी मेरी मेरी करते ही खप जाते हैं। महला पहला, गली असी चंगियां आचारी बुरियां, मन कुसुदा कालियां बाहर चिट्टियां। हाँ जी, इत्थे श्लोक पहले पातशाह जी का है। गुरु साहब जी इत्थे दस रहे हैं कि प्रैक्टिकली मनुख किहो जिहा है, पर उन्हें करना की चाहिए। महला पहला, गल्ली असी चंगियां। गल्ली वैसे महाराज जी की सैंची में बिंदियां लगियां हुई ने, तो बिंदी के नाल नासकी उच्चारण ही होगा। गल्लां दे नाल 3 तरह नाले शब्द आता है। पिछले दिन भी विचारिया सी, गली कहो मिलै कित गली, गली मतलब रस्ता, गली गली जिन्हां जप मालियां लोटे हथ ने बागा। गली का मतलब गलां दे विच, ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਗਲਨੀ, ਗੱਗੇ ਤੇ ਅਧਿਕ ਲੱਲਾ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ, ਗਲੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ, ਗਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਆਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਚਾਰੀ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਚਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬੁਰੇ। जिवें आम तौर पर बहुत लोग कहेंगे जी असीं तां किसी का बुरा किया नहीं, साडा पता नहीं क्यों हो जाता है, मैं तो कदे झूठ बोलिया नहीं। मैं जिन्हों भी पूछोगे इदां ही कहेगा। फिर हैरानी होती है कि सारे सच्चे हैं तो झूठ आ कितों गया? जे सारे सच्चे हैं तो झूठ कितों आ रहा है, दुख कितों आ रहा है? यदा मतलब खोटता है, बंदा मनता नहीं। तो आप जी समझा रहे हैं, गल्ली असीं चंगियां, गल्लां नाल ते बड़े चंगे हाँ, आचारी बुरियां, आचरण के तौर पर असीं बुरे हाँ।
ਮਨੋਂ ਕੁਸੁੱਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਮਨ ਤੋਂ ਕਸ਼ੁੱਧ, ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਲੇ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਰ ਚਿੱਟਵੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟੇ ਸਫੈਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਤੇ ਰੀਸਾਂ ਕਰਹਿ ਤਿਨਾੜੀਆਂ, ਜੋ ਸੇਵੈ ਦਰ ਖੜੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਰੀਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਥ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਰੀਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਧਨਾੜੀਆਂ, ਜੋ ਸੇਵੈ ਦਰ ਖੜੀਆਂ, ਨਾਲ ਖਸਮੈ ਰੱਤੀਆਂ, ਮਾਣੈ ਸੁਖ ਰਲੀਆਂ। ਨਾਲ ਖਸਮੈ ਰੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਣੈ ਸੁਖ ਰਲੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖ। ਗਰੀਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖ ਭੁਗਵੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਬਿਨ ਸੇ ਸਭ ਦੁੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਰਹਿ ਨਿਮਾਨਣੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਸਕਾਰ ਥਾ ਜੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਲਾ। ਹੁੰਦਾ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਧੁਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਤਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਤਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਤਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਸਮਰੱਥਾ, ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਹਿ ਨਿਮਾਨੜੀਆਂ, ਉਹ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਰੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰਜ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ ਸਾਖੀ ਦਾ? ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਣ ਹੋਵੇ, ਨਿਤਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਰਹਿ ਨਿਮਾਨੜੀਆਂ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਸਕਾਰ ਥਾ ਜੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਲਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਧਨਾੜੀ, ਰੀਸ ਕਰਨੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਇੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।
ਰੀਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਰੀਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਭਾਈ, ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਲ ਮੀਨਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਜਾਲ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਲ ਵਤਾਏਂਦਾ, ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਲ। तो मेरे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी 7 नंबर पौड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਭੇਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਭੇਦ ਅਦਵੈਤ, ਜਿੱਥੇ ਦਵੈਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਨਨੈਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ, ਦੋਹੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਲ ਮੀਨਾ ਹੈ, आपे ही आप जान। आप शब्द कितनी बारी आ गया इस पंक्ति विश्राम ध्यान रखना इतने। तू आपे जल मीना है, तू आप ही जल पानी है। मीना का अर्थ मछली, मछली भी आप है। आपे ही आप जाल, ते जेड़े जाल दे विच मछली नूं फसाया जाता है वो जाल रूप में तू आप ही है। तू आपे जाल बताएगा, तू जाल पाने वाला भी आप ही है। आपे विच सेवाल, पानी दे विच जिहड़ा जाल लग्या होया है, काई लगी हुई है, वो भी तू आप ही है। तू आपे कमल अलिप्त है, सह हत्थां विच गुलाल, तू आपे मुक्त कराइंदा, एक निम्फ घड़ी कर ख्याल। तू आप ही कमल रूप है, अलिप्त है, लिपायमान नहीं है किसी च। कमल का अर्थ गुरबाणी च अलिप्त रूप के विच या शुद्ध रूप के विच ही आवेगा। चरण कमल बहुत बारी शब्द आता है। ये शब्द के बारे मैं एक यूट्यूब पर वीडियो भी पाई सी, ते इहदे विच कमल का की अर्थ है। कमल का अर्थ होंदा निर्लेपता, पवित्रता, खिड़ाऊ। ये मेरे मालिक तो निर्लेपता, पवित्रता ते खिड़ाऊ रूप है। सह हत्थां विच गुलाल, ते जिहड़ी लाली है वो भी तू आप ही है। इत्थे मछली नाल संबंधित एक छोटी जी कहानी मेरे चेते आई, इस करके मैं भाई साहब नूं इत्थे थोड़ा जिहा विश्राम देने लई कहा है। समझाउण लई विद्वानां ने कहानी रची। कहते मछली पानी दे विच सी, ते मच्छियां दा परिवार हुंदा, इकट्ठ सी, समूह सीगा। मच्छियां बड़ी सिफत करदियां, किहड़ी सिफत करदियां ने, वो समुद्र की बड़ी सिफत करदियां। समुद्र कितना वड्डा है, कितना विशाल है। आप इहदे विच जन्म लैंदियां हैं, इहदे विच रहिंदियां हां, ते इहदे विच अपना शरीर त्याग दिंदियां हैं। इह 'च आपां नूं रोजी रोटी मिल रही है। बड़ा गुण गाउंदियां ने। एक छोटी मछली जो जे बच्चे ही है, वो दूजियां नूं कहंदी तुसीं समुद्र का गुण गाउंदे हो, पर समुद्र है कित्थे? ये समुद्र है कित्थे जिहदे गुण गाउंदियां? वड्डियां मच्छियां समझाउंदियां कि देख बच्ची, तेरे आले दुआले सारा कुछ समुद्र तो है ही है। वो कहती मेरे तो आले दुआले पानी है, समुद्र कित्थे है? और समझाउंदियां ने, पर उहदे समझ विच नहीं आ रहा। हुण समझाउण वालियां भी किदां समझाउण, क्योंकि समुद्र कोई ऐसी चीज़ छोटी तो है नहीं भी चुप के उन्होंने हत्थ ते रख के सामने रख के दिखा दिता जाए कि समुद्र है, दिखाया नहीं जा सकता। वो समुद्र को जो दिखाने की मच्छी बाहर लैके निकलेगी तो भी दूर तक पूरी दृष्टि नहीं जाएगी, तो समुद्र तो बाहर ही होगी तो मर भी जाएगी। इदा ही मनुख की हालत है। मनुख कहता रब है कित्थे, परमात्मा है कित्थे, मैनूं दिखाओ, मैं देखना चाहना। हुण कोई इदा की चीज़ तो है नहीं भी तेनूं रख के दिखा दिता है। परमात्मा ही परमात्मा है, निर्गुण आप सतगुण भी वही, कला धार जिन सगली वही, वो आप ही आप है। हुण इहदे विच मनुख जन्म लै रहा, रब के रूप हुकम विच रब च ही रह रहा, तो अखीरे दे विच ही लीन हो जाता है इस ब्रह्मंड के रूप में विच ही। तो हुण कोई इदां दी चीज़ परमात्मा स्थूल रूप च भी रख दो सामने भी आ रब है, इस तरह नहीं है। ठीक है, मनुख ने कल्पना की, कईयां ने मूर्तियां बना लईयां, कईयां ने फोटोआं बना लईयां, कि मनुख की ना समझी है। पर परमात्मा इदां नहीं, वो महसूस करते छोटी मच्छी नूं किवें पता लगेगा कि समुद्र कित्थे है? जां तां उहनूं समा लंघण दो, समा लंघेगा जदों तक वो सुरत संभलेगी, हौली हौली उहनूं पता लगेगा। जां फिर वो महसूस करती अपनी जिहड़ी ताकत उहनूं वधावे भी, जिसनूं मैं महसूस करती हाँ ये पानी है, ये पानी भी तां है जे समुद्र है। समुचे रूप में पानी दे समुद्र कहते हैं।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਰਗੁਣ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਗੱਲ ਪੈਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਧੋਖਾ ਧੜੀ, ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 7 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਦਾਦੀ ਰੂਪ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਮੱਛੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਘੜੀ ਕਰ ਠਾਗ, ਹਰਤ ਦੋਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵੇਖ ਨਿਹਾਲ। ਗ੍ਰੇਵਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਘੜੀ ਕਰ ਖਿਆਲ। ਖਿਆਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਧਿਆਨ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਵਹਾਅ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਹਰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਚ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਜੀਵ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਲਝਣ ਤਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਾਵੇਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕ ਉਲਝਣ ਤਾਣੀ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਲਝਣ ਤਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਜੀਵ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸ ਜਨਮੈ ਨਾ ਕਿਸ ਮਰੈ, ਆਪ ਪੰਚਾਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ, ਆਵਨ ਜਾਣ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ, ਸਭ ਕੇ ਮਦ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ, ਸਾਰੇ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੇੜ ਸਾਹ ਤੇਰੀ ਫੋਲੀ, ਤੂੰ ਸੁਖਮ ਹੋਵਾਸ ਤੋਲੀ, ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਖੇਣ ਬੁੱਧਬੁਦਾ, ਤੂੰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਭਾਲੀਏ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਦੇ ਲੈ ਗਏ। ਹਰ ਤੁਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵੇਖ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਰ। ਨਿਹਾਲ ਹੈ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੀਵਨ ਲੋਥ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਰੀਏ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸੰਜੋ ਮਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਤੁਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਰੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਦਰੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 38 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਜਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਕਾਲ ਹੀ ਸਤ ਹੈ, परमात्मा ही सत है, जो काल विच नहीं है वो ही सच है। तो ये निहाल हो जाता है जीव। इत्थे आके 7 नंबर पौड़ी की संपूर्णता होती है, समय की समाप्ति है। मेरी अज कोशिश तो सी भी 8 नंबर पौड़ी तक विचार करांगे, पर जिवें सच्चे पातशाह ने खुशियां बख्शियां 7 नंबर पौड़ी तक विचार हुई है। तो श्री राग की वार पहली वार है 22 वारां दे विच, जिस दी विचार आपां गुरु साहब दे ओटासरे नाल कर रहे हैं। तो 7 नंबर पौड़ी तक अज की विचार संपूर्ण हो रही है। इस तो अगली विचार सतगुरु ने कृपा
ਕੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਘੜੀ ਕਰ ਖਿਆਲ, ਹਰ ਤੁਧੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵੇਖ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋਣ, ਜੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ 4:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਮਾਸਕ ਆਦਿ ਆਪ ਜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।